ഞാൻ ആദ്യ ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ അനീനയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അനീന. ഹലോ. യെസ്, അവതരിപ്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ. വെള്ളിപ്പഞ്ഞിക്കോട്ടിട്ട് നറുമഞ്ഞ് വിരിയിട്ട്, വെള്ളിപ്പഞ്ഞിക്കോട്ടിട്ട് നറുമഞ്ഞ് വിരിയിട്ട്, കുളിർമാസം വരവായാൽ വരുമെന്ന് കുറിവന്നേ, മുകിലേറി വരുമെന്നോ ചിറുകേറി വരുമെന്നോ, ചെറുക്കാറ്റി കഥയെല്ലാം വഴിയാകെ പാടാമോ. വെള്ളിപ്പഞ്ഞിക്കോട്ടിട്ട് നറുമഞ്ഞ് വിരിയിട്ട്, വെള്ളിപ്പഞ്ഞിക്കോട്ടിട്ട് നറുമഞ്ഞ് വിരിയിട്ട്, മാവിലേറും കള്ള പൂവാലനുണ്ടാർ കണ്ണ, വിളയാട്ടു നിർത്തിയിട്ടൊന്നു നീ കൂടെയെത്താമോ. കുഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങൾ, കടലാസു നക്ഷത്രങ്ങൾ, ചെറുകൂടരൊക്കെ ചേലിൽ ഇന്ന് തൂക്കിയിട്ടാണോ. വേഗം 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 പോകുന്നില്ല നേരം, മോഹം 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 നെഞ്ചുകൊടും വീരം. ആഹാ ആഹാ, വെള്ളിപ്പഞ്ഞിക്കോട്ടിട്ട് നറുമഞ്ഞ് വിരിയിട്ട്, വെള്ളിപ്പഞ്ഞിക്കോട്ടിട്ട് നറുമഞ്ഞ് വിരിയിട്ട്, കുളിർമാസം വരവായാൽ വരുമെന്ന് കുറിവന്നേ, മുകിലേറി വരുമെന്നോ ചിറകേറി വരുമെന്നോ, ചെറുക്കാറ്റി കഥയെല്ലാം വഴിയാകെ പാടാമോ. ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച്. ഹലോ, കേക്കുണ്ടോ? ഹലോ, ക്ലിയർ ആണ്. Good morning, respected teachers, distinguished guests, and my dear friends. Today, I would like to share my views on prevention of coronavirus. Coronavirus has spread all over the world, including our Goldstone country. Lot of countries have faced the negative impact of this disease. We all need to be careful and take all the preventive measures to be safe from the disease. Wearing a mask outdoors, cleaning hands often, and social distancing are the primary precautions. Additionally, we must not touch our face with unclean hands. A person having fever or cough should immediately take medical advice. COVID-19 disease affects different people in different ways. It is seen that people with good immunity do not face much issues from the disease. Hence, we all must improve our immunity by having a balanced diet. Including green vegetables, salads, and fruits daily in our life will boost our immunity. Apart from the yogurt, tulsi leaves, garlic, turmeric, and various spices also improve our immunity. But yes, we have to consume them in a proper quantity. We should also engage ourselves in some physical activities or yoga for fitness. Staying away from stress and taking enough sleep is also necessary. Many scientists all over the world are continuously doing research on the coronavirus. Till we get a proper remedy for this disease, we need to stay careful and protect ourselves. With this, I conclude my words. I wish you all a healthy life and stay home, stay safe. Thank you all. അടുത്തത് ലിയ, ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച്. Good morning, everyone. I am standing before you to share my thoughts about the topic the nature. Nature is the world around us.
We all human beings depend on nature every time for everything. Many people admire the beauty of nature and even they write many poems and novels on it. The beauty of nature cannot be expressed in one single word or saying. It provides the humans, animals, and all the living beings on the earth a place to living with joy. Today, the human beings are destroying the nature by using its resources in the wrong way. Nature is now totally getting destroyed because of pollution and global warming. Nature is the good place to be peacefully, but we humans destroy it by days. Conservation of nature is most important. Every must do the tree plantation, restricting the use of paper, stopping wastage of water and electricity, stopping hunting of animals, preventing rainwater harvesting system. You must promote afforestation and prevent deforestation. You don't keep the word to yourself only. Spread the message around us and do something for save our nature. Let's as unit for protection of nature. Nature is our mother because we must do for its protection. Let's save the അടുത്തത് കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. ഇത് ഫിദന്റെ ആണ്. കണ്ടോ? ഇത് ഹംനന്റേതാണ്. ഇത് ദിൽഷാനന്റെ ആണ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്തെ ഇന്ത്യ. ഇത് ഹസ്നന്റെ. ഹലോ, യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. വാൾട്ടർ ബഗ്ഹോട്ട്. ആദ്യമായി പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സജാദിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച്. സജാദ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട്? അതുപോലെ എത്ര നേരം നിങ്ങൾ പഠിത്തം മാറ്റിവെക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? വെൽ, ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് TV കാണാനായിരിക്കും തോന്നുക, ചില സമയത്ത് ഫോണിൽ കളിച്ചിരിക്കാൻ തോന്നും, ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനായിരിക്കും തോന്നുക, ചില സമയത്താണെങ്കിലോ ഒന്നും ചെയ്യാനേ തോന്നില്ല. പക്ഷേ അതിനു പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയുമോ? അത് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. അത് മാറ്റിവെക്കലാണ്. ആദ്യമൊക്കെ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് വരും. സോ ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. സ്വന്തം മാർക്കുകളെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്കറിയാം. മാർക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവർ പല എക്സ്ക്യൂസും കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങും, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും. പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള കാരണം അത് അവർ തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോലും അവർ തയ്യാറാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓരോ തവണയും ഓരോ മാർക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇനിയൊന്നും സംഭവിക്കാനായിട്ടേ ഇല്ല. തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. കണ്ണു തുറന്നു നോക്ക്. എന്തുമാത്രം അവസരങ്ങളാണ്, എന്തുമാത്രം പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സൂപ്പർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളൊന്നും അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നിർത്താറില്ല. അതിനേക്കാൾ വലിയ ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും, അതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, റൈറ്റ് ഇറ്റ്, ചേസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്?
പഠിക്കാനോ അതോ തോൽക്കാനോ? പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ ആക്ഷൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്താണെന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ സ്വയം ഒരു പ്രശ്നമാകാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. Yes, I know study sucks. Study hard and be that successful. Listen, ജീവിതം ഒരു പോർക്കളമാണ്. അവിടെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ പൊരുതുക തന്നെ വേണം. So get up and do it. Thank you. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ആദിത്യ എ ഒരു സോങ് പാടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കണം. ഹലോ സർ, യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. പാടട്ടെ? ഓക്കെ. മഴനീർ തുള്ളികൾ നിൻ തണുനീർ മുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും വെൺശങ്കിലെ ലയഗാന്ധർവമായി നീ എൻ്റെ സാരംഗിയിൽ ഇതളിടുന്നാണത്തിൻ തേൻ തുള്ളിയായി തഴുകിടുമോഹത്തിൻ പൊന്നോളമാ മഴനീർ തുള്ളികൾ നിൻ തണുനീർ മുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും രാമേഘം പോൽ വിന്ദാരം പോൽ നീ എൻ്റെ അകലെ നിൽപ്പൂ കാതരേ നിൻ ചുണ്ടിലെ സന്ധ്യയിൽ അലിഞ്ഞിടാം വിരിയും ചന്ദ്രലേഖ എന്തിനോ കാത്തു നിന്നെയോർത്തു ഞാൻ മഴനീർ തുള്ളികൾ നിൻ തണുനീർ മുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും തൂമഞ്ഞിലേ വെയിൽനാളം പോൽ നിൻ കണ്ണിലെൻ ചുംബനം തൂവലായി പൊഴിഞ്ഞൊരി ആദ്യമാം നീലാക്കുയിൽ അലിയും നാറ്റുവേല എന്തിനോ ഒരു മാത്രം കാത്തെന്നോർത്തു ഞാൻ മഴനീർ തുള്ളികൾ നിൻ തണുനീർ മുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും വെൺശങ്കിലെ ലയഗാന്ധർവമായി നീ എൻ്റെ സാരംഗിയിൽ ഇതളിടുന്നാണത്തിൻ തേൻ തുള്ളിയായി കതിരിടും മോഹത്തിൻ പൊന്നോളമാ മഴനീർ തുള്ളികൾ നിൻ തണുനീർ മുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും. താങ്ക് യു. The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Good morning all. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാന് ചൈത്രനെ ക്ഷണിക്കണം. ചൈത്ര. ഹലോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. മാവിൻ ചോട്ടിലെ മണമുള്ള മധുരമാൻ മനതാരിൻ കുളിരും നിൻബാല്യം ആരോ നീട്ടിയ മഷിത്തണ്ടിൻ കുളിരുള്ള തളിരോർമ്മയാണെന്റെ ബാല്യം ചെളിമണ്ണിൽ പാവാട ചായം തേക്കും അതു കാണേ കളിയാക്കുമിളനാമ്പുകൾ കളിയാടുന്ന പാടത്തെ കതിരോർമ്മ ബാല്യം മാവിൻ ചോട്ടിലെ മണമുള്ള മധുരമായി
മനതാരിൻ കുളിരും നിൻ ബാല്യം. ആരോ നീട്ടിയ മഷിത്തണ്ടിൻ കുളിരുള്ള തളിരോർമ്മയാണെന്റെ ബാല്യം. പകലിനെ സ്നേഹിച്ചു കൊതി തീരാതൊരു പൂവ് പടിഞ്ഞാറ് നോക്കി കരഞ്ഞു. അവൾ മുഖമൊന്നുയർത്താതെ നിന്നു. പകലിനെ സ്നേഹിച്ചു കൊതി തീരാതൊരു പൂവ് പടിഞ്ഞാറ് നോക്കി കരഞ്ഞു. അവൾ പാതിമയക്കത്തിൽ നിന്നു. ഒരു കാറ്റു നീ തലോടി അറിയാതെ പാട്ടുമൂളി. ഒരു കാറ്റു നീ തലോടി അറിയാതെ പാട്ടുമൂളി. അതിലലിയാത്ത വെയിലോർമ്മയിൻ ബാല്യം. മാവിൻ ചോട്ടിലെ മണമുള്ള മധുരമായി മനതാരിൻ കുളിരും നിൻ ബാല്യം. ആരോ നീട്ടിയ മഷിത്തണ്ടിൻ കുളിരുള്ള തളിരോർമ്മയാണെന്റെ ബാല്യം. കളിവാക്കു ചൊല്ലിയ കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ കരയിച്ച കാര്യം മറന്നു. അതിൻ സുഖമുള്ള നോവും മറന്നു. നുണ പറഞ്ഞിപ്പോഴോ ഞാറപ്പഴം തിന്ന തൊടിയും നിലാവും മറന്നു. കാവിൽ കിളിയും കിനാവും മയങ്ങി. നിറവാർന്ന സന്ധ്യ മാഞ്ഞു മഴയുള്ള രാത്രി പോയി. നിറവാർന്ന സന്ധ്യ മാഞ്ഞു മഴയുള്ള രാത്രി പോയി. ഇന്നും മറയാത്ത മഴയോർമ്മയിൻ ബാല്യം. മാവിൻ ചോട്ടിലെ മണമുള്ള മധുരമായി മനതാരിൻ കുളിരും നിൻ ബാല്യം. ആരോ നീട്ടിയ മഷിത്തണ്ടിൻ കുളിരുള്ള തളിരോർമ്മയാണെന്റെ ബാല്യം. ചെളിമണ്ണിൽ പാവാട ചായം തേക്കും അതു കാണി കളിയാക്കുമിളനാമ്പുകൾ. കളിയാടുന്ന പാടത്തെ കത്തിരോർമ്മ ബാല്യം. ചൈത്ര പാട്ട് അടിപൊളിയേനി. ഞാൻ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്.